सेव की पुरी बसा बुध सारा, तह तुम मिलकर करो विचारा। ईत ऊत की सोझी पर, कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। रहाओ मूल द्वारा बंध्या बंध, रावी ऊपर गह राख्या चंद। पश्चिम द्वारा सूरज तपै, मेर डंड सिर ऊपर बसै। पश्चिम द्वारे की सिलयोड़, तेह सिल ऊपर खिड़की और। खिड़की ऊपर दसवां द्वार, कह कबीर ताका अंत न पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज अंग 1159। श्री कबीर जी का बचन राग भैरव दे विच सेवकी पुरी बसा बुध सार। इस बचन दे विच धन श्री कबीर जी किसी जोगी नूं मुखातब हो जोग मत के दृष्टांतां की वरतों करते हुए समुची मानवता नूं तुरिया पाद अफर अवस्था ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅਰਥਾਤ ਦਸੋਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪੁਰੀ ਬਸੈ ਬੁੱਧ ਸਾਰਾ। सेवकी पुरी अर्थात कल्याणकारी वाहिगुरु जी की नगरी भाव दसों द्वार जां अंतशकरण रूपी घर दे विच बुद्ध सार अर्थात श्रेष्ठ जां सार बुद्धि वसदी है, जां फिर श्रेष्ठ बुद्धि वाले गुरमुख गुरु प्यारे वसदे हन। तह तुम मिल के करो विचार, तह अर्थात इत्थे भाव शिवपुरी जां अंतशकरण रूपी घर दे विच शिव अर्थात कल्याणकारी वाहिगुरू नूं मिल के जां फिर श्रेष्ठ बुद्ध दे नाल एकमिक हो के ब्रह्म दी विचार करनी कर, जां फिर सत्संग रूपी शिवपुरी दे विच श्रेष्ठ बुद्ध दे धार्मिक गुरमुख गुरु प्यारे वसदे हन, जिन्हां दे नाल मिल के कबीर पातशाह जीव नूं ब्रह्म दी विचार दी ताकीद करदे हन। कहंदा ईत ऊत की सोझी पर, कौन कर्म मेरा कर कर मरै। ईत ऊत की सोझी पर उस अंतशकरण रूपी घर दे विच शिवपुरी दे विच श्रेष्ठ बुद्ध दे धार्मिक गुरमुखां गुरु प्यारिआं नूं ईत ऊत अर्थात इस लोक ते परलोक दी सोझी पै जांदी है। अथवा सहज पद च लीन जोगी जनां नूं शरीर के उपरले और हेठले चक्रां दा ज्ञात हो जाता है। पर इस आनंदी अवस्था तो विरवे वांझे लोग मेरी मेरी करते ही मर रहे हैं। कबीर जी कहते कौन कर्म मेरा कर कर मरै। कौन कर्म अर्थात यह भी किहड़ा काम होया है कि जीव मेरा कर कर मरै अर्थात मेरा मेरा करते ही गरकी जा रहे ने, मरी जा रहे ने। भाव मेरा मेरा जां मेरी मेरी करदे ही गरक जाना कोई सार्थक कारज नहीं। अगों रहाओ वालियां पंक्तियां च महाराज कृपा करन लगे, कहंदे निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। रहाओ निज पद ऊपर लागो ध्यान, उस अंतशकरण रूपी घर दे विच जीव का निज पद अर्थात आत्म पद जां सहज अवस्था दे विच ध्यान टिकदा है। भाव सहज दे विच लीन आत्मदर्शी निज दे रूबरू हुंदा है। और राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान अर्थात उस घर दे विच उपस्थित राजे राम भाव अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम ही मेरा ब्रह्म ज्ञान है। और दूसरे चरण दे विच महाराज कृपा करन लगे, कहंदा मूल द्वारा बंध्या बंध,
ਰਾਵੇ ਉਪਰ ਗਹਿ ਰਾਖਿਆ ਚੰਦ ਪਛਮ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਸੈ ਮੂਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ 8 ਜੋਗੀ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦੁਆਰੇ ਅਥਵਾ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿਚਲੇ ਅਪਾਨ ਵਾਜੂ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਥਾਣੀ ਖਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਬੰਦਿਆ ਬੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 9ਵਾਂ ਦਾ ਮੁੰਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਸੋ ਮੂਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਜਾਂ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਿਆ ਬੰਧ ਰਾਵੇ ਉਪਰ ਗਹਿ ਰਾਖਿਆ ਚੰਦ ਰਾਵ ਉਪਰ ਗਹਿ ਰਾਖਿਆ ਚੰਦ ਰਾਵ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਏੜਾ ਸੁਰ। ਏੜਾ ਸੁਰ ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ ਭਾਵ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਕੰਗਰੋੜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਉਪਰ ਗਹਿ ਰਾਖਿਆ ਚੰਦ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਗਹਿ ਅਰਥਾਤ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰ ਨਾੜੀ ਭਾਵ ਏੜਾ ਸੁਰ ਨੂੰ ਗਹਿ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵ ਅਰਥਾਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦ ਅਰਥਾਤ ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਪਾਨ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ 8 ਜੋਗੀ ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕੇ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਜਾਂ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਠਨ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੋਂ ਅਪਾਨ ਬਾਜੂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਵ ਉਪਰ ਗਹਿ ਰਾਖਿਆ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਜੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏੜਾ ਔਰ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਰ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦ ਅਰਥਾਤ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਛਮ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਸੈ। ਪਛਮ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ ਜਾਂ ਏੜਾ ਸੁਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਠੰਡ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਤਪਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੜ ਜੋਗੀ ਨੇਕਾਂ ਸੰਜਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਦਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੁਆਰੇ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਅਰਥਾਤ ਧੌਣ ਜਾਂ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏੜਾ ਔਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਸੁਖਮਣਾ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵਾੜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਭੁਜੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਗਰੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਮ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਸੈ। ਮੇਰ ਡੰਡ ਅਰਥਾਤ ਕੰਗਰੋੜ ਜਾਂ ਰੀੜ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਿੱਝ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਜੰਗਮਾ ਨਾੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਮਿੱਝ ਢਲ ਕੇ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਪਾਨ ਬਾਜੂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੇਰ ਡੰਡ ਜਾਂ ਸੁਖਮਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਸੈ ਅਰਥਾਤ ਸਿਰ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਠ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਡਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਰਜੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨ ਮਚਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਮ ਤੀਸਰੇ ਚਰਨ ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਸਚਮ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸਿਲਓੜ, ਤਹ ਸਲੇ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀ ਔਰ, ਖਿੜਕੀ ਉੱਪਰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਪਸਚਮ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸਿਲਓੜ, ਪਸ਼ਚਮ ਦੁਆਰੇ ਅਰਥਾਤ ਪੱਛਮੀ ਦੁਆਰੇ ਅਥਵਾ ਧੌਣ ਜਾਂ ਗਿੱਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੇਰਦੰਡ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਲ ਅਰਥਾਤ ਕਠੋਰ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਸਿਲ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਤਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੋਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤਹਿ ਸਲੇ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੇ ਔਰ, ਜਦੋਂ ਸਿਲਨੁਮਾ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਦਕਾ ਪਾਸੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਝਰੋਖਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ ਪਰਮਪੁਰ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ, ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਹਾਟ ਅਰਥਾਤ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹਾਟ ਅਰਥਾਤ ਛੱਤ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਭਾਵ ਦਸੋਂ ਦੁਆਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੜਕੀ ਉੱਪਰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਝਰੋਖੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾਇਰਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਅਫਰ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।